یہ سیریز جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ اس چینل پر میری طرف سے اب تک اپلوڈ کی جانے والی سب سے اہم سیریز ہے، اور یہ سیریز میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ جان لیں المسیح الدجال جھوٹا مسیحا جس نے آخری زمانہ میں نمودار ہونا ہے اور جو اس زمین پر 10,500 سال قبل مسیح سے زندہ اور جی رہا ہے، وہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ میں آپ کو دجال کے بارے میں وہ کچھ بتاؤں گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو صدیوں کا سفر بھی طے کرنا ہوگا میرے ساتھ، تاکہ آپ جان لیں کہ یہ شخص اپنی اشکال کو بدل کر کس طرح ہر دور انسان میں اپنے شیطانی وجود کو ثابت کرتا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویل ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ اس سیریز کو اختتام تک دیکھیں اور وہ سب کچھ جان لیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس سیریز کو آپ تک پہنچانے سے بہت سی اینٹیٹیز ناراض ہوں گی، اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں رب کریم کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں المسیح الدجال سے، اور کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اس سے خبردار نہ کیا ہو، اور کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح نے بھی اس سے خبردار کیا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ ایسا بتاؤں گا جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتایا۔ تم جان لو کہ وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ ہورس قدیم مصری تہذیب اور مذہب کا دیوتا، اور اس کی نشانی ایک آنکھ یعنی ہورس کی آنکھ۔ ان لوگوں کی کہانی کے مطابق ہورس کی بائیں آنکھ ضائع ہو گئی جب وہ اپنے بھائی سیٹ کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ ہیتھر، جس کو صدیوں سے لوگ آئسس کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہورس کی ماں تھی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے 2 چہرے ہیں۔ اس کا باپ اوسیرس تھا، وہ دیوتا جو اورین ستاروں کے مجموعہ سے منسلک ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، در حقیقت گیزا کے عظیم اہرام مصر 10,500 قبل مسیح میں جب تعمیر کیے گئے تو ان کو بالکل اورین بیلٹ کے ساتھ منسلک کر کے تعمیر کیا گیا۔ اوسیرس کے آباء و اجداد نے جس دیوتا سے اختیارات و طاقت حاصل کی، اس مصری دیوتا کا نام آتون تھا۔ آتون کے نام کا مطلب ہے وہ جو مکمل ہو۔ اس کا ایک اور مطلب دنیا کے خاتمہ کرنے والا، اور وہ جس کی طرف دنیا کے اختتام کے بعد سب نے واپس جانا ہے لیا جاتا ہے، اور آتون کی شکل کو رینگنے والی چھپکلی سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی وہ شکل جس میں وہ دنیا کے اختتام پر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ آتون کو قدیم ترین مصری تہذیب کا پہلا خدا تصور کیا جاتا ہے، اور وہ ہر میفراڈائٹ تھا، یعنی اس میں مرد اور عورت دونوں خاصیتیں تھیں۔ اس نے اپنا پہلا بچہ اپنے ہی سائے سے پیدا کیا اور اس کا نام لوسا سٹ رکھا، جس کا مطلب وہ عظیم جو آنے والا ہے۔ ان خداؤں کے پیدا ہونے کی جگہ ہیلی پولس کے شمال میں ایک اکیسیا درخت ہے جس کو زندگی کے درخت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا مالک لوسا سٹ ہے۔ احرام کے حصے جن ستونوں پر کھڑے ہیں وہ اورین ستاروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ سمت جہاں مرنے والے بادشاہوں کی روحیں جاتی ہیں، یعنی جنت۔ لوسا سٹ کا بیٹا اوسیرس، جو کہ ہورس کا باپ تھا اور جس کے جسم پر سبز کھال تھی، یعنی وہ سبز رنگ کا تھا۔ اوسیرس با یعنی مکمل طاقت کو ایک علیحدہ دیوتا کے طور پر شناخت کیا جاتا اور پوجا جاتا۔ اس کو رام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ حقیقت میں
असली बेफामोट यानी सींगों वाला बकरा है। ओसिरस के बारे में आपको बताना जरूरी इसलिए है कि आप जान लें कि इस कहानी के मुताबिक यही वो देवता था जिसने जमीन को तलाश किया और उस पर अपनी हुक्मरानी कायम की। जमीन, जमीन के नीचे और पानियों पर, ये तीनों जगहें जिन्नात के भी रहने की जगह हैं। ओसिरस ने 2 शादियां की। एक शादी आइसिस से की जो पहली लाफानी इंसान थी, और इसी आइसिस ने जिस बेटे को पैदा किया उसका नाम हॉरस था। दूसरी शादी उसने हेटमेट से की जो मछलियों की देवी थी, और इसको आपने जलपरी की तस्वीरी शक्ल में देखा होगा, ऐसी जलपरी जिसके सर पर ताज होता है। इस तरह ओसिरिस जमीन और समुद्रों का खुदा बन गया। ओसिरिस ने फिर सहराओं की देवी से इख्तिलात किया जिसका नाम नेफथिस, जिसके नाम का मतलब बंद माबद की औरत भी है। नेफथिस ने जिस बेटे को पैदा किया उसका नाम अनुबिस था। वही अनुबिस जो जेरे जमीन दुनिया का रखवाला बन गया, और इसी अनुबिस को कुत्ते या भेड़िए की शक्ल नुमा इंसान के तौर पर दिखाया जाता है। कुरान करीम में है कि शयातीन और जिन्नात तामीरात कर सकते हैं और पानियों में तैर सकते हैं, जबकि हदीस मुबारका में है जिन्नात 3 इकसाम में है। एक वो जो पर रखते हैं और उड़ते हैं, दूसरी किस्म वो जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में है, और तीसरी किस्म उन जिन्नात की है जो इंसानी शक्ल धार कर फिरते हैं। वापस चलते हैं आइसिस और ओसिरिस की मुश्तरका औलाद हॉरस की तरफ, जिसकी शक्ल आमतौर पर ऊंचा उड़ता बाज है, जिसके नाम का असल मतलब है ऊंचा और मोतबर, जो उसकी आसमानी खासियत को जाहिर करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक हॉरस की जिंदगी की कई कहानियां हैं जो हमें बिलाखिर वन वर्ल्ड रिलीजन की तरफ ले जाती हैं, जो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों तहजीबों में मौजूद रहे। महज नामों के बदलने और देवताओं के बदलने के बाद इस कहानी को उन लोगों पर पूरा करता दिखाया जाता है जो कि दर हकीकत में हॉरस ही की कहानी होती है, और जिसका मतलब फिर बता दूं कि यक दुनियावी मजहब है। हॉरस को रोशनी का देवता और सेट को अंधेरे का देवता बताया जाता है। मिस्री तहजीब में हॉरस 25 दिसंबर को पैदा हुआ एक कंवारी औरत से, जिसको मशरकी सितारे से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे 3 बादशाहों ने प्यार दिया। 12 साल की उम्र में उस्ताद बन गया और 30 आला मजहबी रहनुमाओं ने उसे एजाज़े अलूहियत से नवाजा। उसके 12 शागिर्द थे। वो मोजज़ा दिखा था। उसको खुदाई भेड़ रोशनी के नाम से याद किया गया, जिसे सलीब दी गई और फिर वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। और यही कहानी कई दीगर तहजीबों और लोगों पर भी पूरी की गई। यूनानी तहजीब में एटिस देवता, हिंदू मजहब में कृष्णा देवता, यूनानी तहजीब में डायोनासिस, ईरानी तहजीब में मित्रा देवता, वो सब किरदार हैं जिनके बारे में यही कहानियां, यही बातें मुख्तलिफ अंदाज में आज मौजूद हैं। मिस्रियों ने जमीन के लिए हॉरस और आइसिस देवता बनाए और ओसिरस को सूरज देवता और दूसरे देवताओं से बिल्कुल अलग बनाया ताकि वो उनसे राब्ता में रहें, खास तौर पर बादशाह नस्ल के जरिए जो कि इन देवताओं की औलाद कहलाते थे। तो कुछ मैंने आपको बताया है ये तहरीरी दस्तावेजात में मौजूद है, जबकि ये भी तारीख में ही तहरीर है कि हॉरस और सेट की जंग दर हकीकत बरतरो नीच मिस्र की जंग थी, ना कि दिन और रात की जंग। और जब आप नस्ल दर नस्ल सदियां दर सदियां आगे आए तो आपको यही कहानी मुख्तलिफ तहजीबों से होती हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुनने को मिलेगी। ये कहानी हर तरफ ज़बान ज़द आम नजर आती है, और यही वो दज्जाली ज़हन था जिसने हजरत ईसा को खुदा का बेटा बना दिया, जबकि अक्सरियत अंजील के मुहक्किकीन ये मानते हैं कि ना तो हजरत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए और ना ही वो खुदा हैं या खुदा के बेटे, बल्कि ये काम 330 ईस्वी में काउंसिल ऑफ नीसिया ने खुद से घड़ी और इनको सूरज का बेटा बना दिया।
ہزاروں سالوں سے لے کر آج تک اس ایک آنکھ والے دیوتا کی پوجا کی جا رہی ہے، اور آج بھی ہم ایک آنکھ والے کالے دجال کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی مت کیجیے گا، ابھی آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔